السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہاج العربیہ حصہ اول کا سبق نمبر 11 کا ترجمہ آپ نے پڑھ لیا۔ آئیے اب اس کا اسئلہ حل کرتے ہیں۔ اسئلہ کو حل کرنے سے پہلے آپ کو اوپر کا جو ہے متن یعنی عربی سے اردو یاد ہونا چاہیے کہ اس میں کیا بات کی گئی ہے اور کس طریقے سے کیا کہا گیا ہے، تو اسی کے مد نظر، اسی کے طرز پر اور اسی کے جو ہے اعتبار سے ہم اس کو بھی حل کریں گے۔ اسئلہ: کیفا ذالک الرسم، کیفا کے معنی کیسا، ذالکہ کے معنی وہ، الرسم کے معنی تصویر۔ ہم نے بتایا تھا کہ سوالیہ کلمات ہمیشہ پہلے آتے ہیں لیکن ترجمہ بعد میں کیا جاتا ہے۔ کیفا ذالک الرسم، سوال ہے کہ وہ تصویر کیسی ہے۔ الرسم یعنی تصویر، ٹھیک ہے۔ کیفا ذالک الرسم، وہ تصویر کیسی ہے۔ تو اب یہاں پر آپ نے سوال میں کیا پڑھا تھا کہ یہاں دیکھیے ھذا الرسم جمیل جدا، یہ پڑھا تھا۔ تو آپ اس کا جواب یہ دے سکتے ہو کہ ذالک الرسم جمیل جدا، یا خالی جمیل ہی کہہ لو، ذالک الرسم جمیل، وہ تصویر خوبصورت ہے، یا جمیل جدا کر لو، ذالک الرسم جمیل جدا، وہ تصویر بہت خوبصورت ہے۔ کیفا ذالک الرسم، وہ تصویر، کیفا کا ترجمہ لاسٹ میں کریں گے، وہ تصویر کیسی ہے۔ تو بنا لیجئے اس کو، جواب اس کا کیا لکھیں گے، ذالک الرسم جمیل جدا، وہ تصویر بہت خوبصورت ہے۔ این الطائر، پرندہ کہاں ہے، پرندہ کہاں ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیے اینا کا ترجمہ آخر میں کر رہے ہیں، طائر مانے پرندہ، اینا مانے کہاں، این الطائر، پرندہ کہاں ہے۔ تو الطائر فی القفص، قفص کے معنی ہوتا ہے پنجرہ۔ تو آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ پرندہ جو ہے پنجرے میں ہے، دیکھیے یہاں پر آپ نے پڑھا تھا، یہ دیکھیے فی القفص طائر، ہے نا، جو ہے پرندے میں وہ کیا ہے، پنجرے میں پرندہ ہے۔ یہاں دیکھیے ما فی القفص، پنجرے میں کیا ہے، تو آپ نے کیا پڑھا تھا کہ پنجرے میں پرندہ ہے۔ تو یہاں پر بھی این الطائر، پرندہ کہاں ہے، تو اس کا جواب ہوگا الطائر فی القفص، الطائر فی القفص، پرندہ پنجرے میں ہے۔ اہو لفرید، کیا وہ فرید کا ہے، ٹھیک ہے، کیا وہ فرید کا ہے۔ تو آپ نے پڑھا تھا کہ ھذا القفص لفرید، یہ پنجرہ جو ہے فرید کا ہے۔ تو اب اس کا جواب کیا لکھو گے، تو جواب یہ لکھ دینا نام ہوا لفرید، ہاں وہ فرید کا ہے۔ اہو اسود، کیا وہ کالا ہے، یعنی پرندے کے بارے میں سوال ہو رہا۔ آ مانے کیا، ہوا مانے وہ، اسود مانے کالا، کیا وہ کالا ہے۔ تو اب چونکہ آپ نے پڑھا تھا کہ خوبصورت ہے، تو آپ کہہ دیجئے لا، نہیں، ہوا جمیل، وہ خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، ہوا جمیل، وہ خوبصورت ہے۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا کیفا ذالک الطائر، وہ پرندہ کیسا ہے، تو یہاں آپ نے جواب دیا، دیکھیے ہوا جمیل جدا، وہ بہت خوبصورت ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ جواب، ہوا اسود، کیا وہ کالا ہے، تو جواب دیجیے لا، نہیں، ہوا جمیل، وہ کیا ہے، خوبصورت ہے، لا اسود، کالا نہیں۔ یا خالی اتنا ہی کہہ لو، جو ہے لا ہوا جمیل، نہیں وہ خوبصورت ہے۔ ہوا جمیل، کیا وہ خوبصورت ہے، نام ہوا جمیل، ہاں وہ خوبصورت ہے۔ ہوا ببغاؤ، کیا وہ طوطا ہے، یعنی اس پرندے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ ہوا ببغاؤ، کیا وہ طوطا ہے۔ تو اب آپ نے پیچھے پڑھا تھا، ہاں وہ پرندہ کیا تھا، طوطا تھا۔ تو آپ جواب دیجیے نام ہوا ببغاؤ، ہاں وہ پرندہ کیا ہے، طوطا ہے۔ اذالک القفص کبیر، کیا وہ پنجرہ جو ہے بڑا ہے۔ قفص کے معنی کیا ہوتا ہے، پنجرہ۔ اذالک القفص کبیر، کیا وہ پنجرہ بڑا ہے۔ تو آپ بڑا بھی کہہ سکتے ہو، آپ کے حساب سے کیا لگ رہا ہے، آپ تصویر میں دیکھیے بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ بڑا بھی کہہ سکتے ہو، آپ کو اگر بڑا لگ رہا ہے، ہمیں تو بڑا ہی لگ رہا ہے، تو اس کا جواب ہم کہہ دیں، کیا کر دیں، اذالک القفص کبیر، کیا وہ پنجرہ بڑا ہے۔ تو آپ جواب میں دے دیجیے اس کو کہ نام ذالک القفص کبیر، ہاں وہ پنجرہ کیا ہے، بڑا ہے۔ اھذا الدرس صعب، کیا یہ سبق مشکل ہے، صعب کے معنی کیا ہوتا ہے، مشکل۔ اھذا الدرس، کیا یہ سبق صعب، مشکل ہے۔ تو آپ یہاں دونوں جواب دے سکتے ہو، یہ بھی کہہ سکتے ہو ہاں یہ سبق مشکل ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہو نہیں یہ سبق آسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو یہ کہنا ہے کہ ہاں یہ سبق مشکل ہے، تو آپ یہاں پر صرف نام بڑھا دیجیے، نام ھذا الدرس صعب، ہاں یہ سبق مشکل ہے۔ اور اگر آپ کو آسان لگ رہا ہو یہ سبق، تو آپ کہہ دو لا، نہیں، ھذا الدرس سہل، یہ سبق کیا ہے، آسان ہے۔
ला साबुन मुश्किल नहीं, या ला साबुन कहने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। आपने सहलुन कह दिया तो वो हो गया। ला हादा दरसो सहलुन, नहीं ये सबक क्या है, आसान है। तर्जमा करो, ये किताब किसकी है। तो किसकी, वैसे तो आपने पीछे पढ़ा था कि किसकी के लिए अरबी आती है लिमन। मन में लाम जो है हरफ जर लगा दो तो क्या बन जाएगा, लिमन, किसके लिए, किसकी, है ना। तो ये सब तर्जमा हो जाता है। तो ये किताब किसकी है, तो किसकी की अरबी पहले ले आइए, ठीक है। तो किसकी है इसकी अरबी पहले ले आइए, तो लिमन, ठीक है। अब ये किताब लिमन हादल किताबू, लिमन हादल किताबू, ये किताब किसकी है, ठीक है। तोता किसका है, तो यहाँ पर ये नहीं है ये तोता किसका है, यहाँ पर सिर्फ है तोता किसका है। तो किसका है इसकी अरबी आप लिमन ही ले आइए, लिमन। और तोता की अरबी क्या है, अत्वाइरु, तो लिमन त्वाइरु, तोता किसका है, तोता किसका है, लिमन त्वाइरु, तोता किसका है। वो पिंजरा किसका है, ठीक है। तो किसका है इसकी अरबी पहले ले आइए, ठीक है, फिर वो पिंजरा इसकी अरबी बाद में ले आइए। वो पिंजरा किसका है, लिमन ज़ालिकल क़फ़सु, वो पिंजरा की अरबी क्या बनेगी, ज़ालिकल क़फ़सु, लिमन ज़ालिकल क़फ़सु। ये तस्वीर कैसी है, ठीक है, ये तस्वीर कैसी है। तो कैसी की अरबी आप क्या है, कैफ़ा, तो कैसी की अरबी आप पहले ले आइए। तो कैफ़ा, हाँ, कैसी की अरबी आती है कैफ़ा। तो ये तस्वीर कैसी है, कैफ़ा हादर रस्मु, कैफ़ा हादर रस्मु, ये तस्वीर की अरबी क्या है, हादर रस्मु, इसको इसकी अरबी बाद में ले आएंगे, ये तस्वीर की अरबी। और कैसी है की अरबी जो है पहले ले आएंगे। तो कैसी है की अरबी है कैफ़ा, और ये तस्वीर की अरबी क्या है, हादर रस्मु, कैफ़ा हादर रस्मु, कैफ़ा हादर रस्मु, ये तस्वीर कैसी है। क्या वो घर खूबसूरत है, तो क्या की अरबी है आ, ठीक है। हल भी ले सकते हो, लेकिन सबक में देखिए आपने जहाँ देखा तहाँ पर देखा है सब में जो है आ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो क्या वो घर खूबसूरत है, आज़ालिका, आज़ालिकल, ठीक है, आज़ालिकल बैतू जमीलुन, क्या वो घर खूबसूरत है, आज़ालिकल बैतू, क्या वो घर, क्या ज़ालिकल बैतू, वो घर, जमीलुन खूबसूरत है। ये चूहा बहुत मोटा है, ये चूहा की अरबी क्या है होगी, हाज़ल फारू, ये चूहा बहुत मोटा है, जमीलुन, ओ सॉरी, ये चूहा बहुत मोटा, हादल फारू बहुत मोटा है। तो मोटा की अरबी क्या आती है, समीनुन, ठीक है। एक है तो होता है समीनुन सा से, और एक है समीनुन छोटी सीन से। तो समीनुन के माना होता है कीमती, ठीक है, और समीनुन के माना होता है मोटा। तो हादल फारू समीनुन, बहुत मोटा है, इसकी अरबी क्या आएगी, जिद्दन, हादल फारू समीनुन जिद्दन, ठीक है। वो बिल्ला दुबला है, वो बिल्ला की अरबी क्या आएगी, ज़ालिकल क़ित्तु, ज़ालिका के माने वो, और बिल्ला के माने अलक़ित्तु, ज़ालिकल क़ित्तु, बहुत दुबला है, दुबला की अरबी आती है हज़ीलुन, ठीक है, हज़ीलुन बहुत जिद्दा, हाँ, ज़ालिकल क़ित्तु हज़ीलुन जिद्दा, ठीक है। वो बिल्ला बहुत दुबला है, ज़ालिकल क़ित्तु हज़ीलुन जिद्दा, ठीक है। वो लड़का काला है, वो लड़का की अरबी क्या है, ज़ालिका, ज़ालिकल वलदु, वो की अरबी ज़ालिका, और लड़के की अरबी क्या आती है, अल वलदु, ज़ालिकल वलदु काला है, अस्वदु, ज़ालिकल वलदु अस्वदु, वो लड़का काला है। ये आदमी गोरा है, ठीक है, हादर रजुलु, ये आदमी की अरबी क्या है, हादर रजुलु, ये की अरबी हादा, और आदमी की अरबी रजुल, ठीक है। तो हादर रजुलु गोरा है, अबयदु, हादर रजुलु अबयदु, ये आदमी गोरा है। इस्लाम दीन है, इस्लाम दीन है, तो इस्लाम दीन है, ये इस्लाम मुब्तदा है और दीन खबर है। तो इस मुब्तदा को पहले ले आइए, यानी इस्लाम की अरबी पहले ले, अल इस्लामु दीनुन, इस्लाम दीन है। ये दीन बहुत सहल है, ये दीन बहुत सहल है। अब ये की अरबी आती है हादा, दीन की अरबी दीन, हादा दीनु, सहल की अरबी सहलुन, हादा दीनु सहलुन बहुत है ना, हादा दीनु सहलुन जिद्दन, हादा दीनु सहलुन जिद्दन, ये दीन बहुत सहल है, मुश्किल नहीं, ला साबुन, ला साबुन मुश्किल नहीं, ठीक है। क्या ये किताब कुरान है, क्या ये किताब कुरान है, तो क्या ये किताब कुरान है, इसकी अरबी पहले ले, क्या ये किताब, तो आ हादल किताब, क्या ये किताब, इसकी क्या ये किताब की अरबी क्या बनेगी, पहले क्या की अरबी लाइए आ, ये किताब, फिर ये की अरबी लाइए हादा, और किताब की अरबी अल किताब, आ हादल किताब, आ हादल किताबु कुरानुन, क्या ये किताब कुरान है, हाँ ये किताब कुरान है। हाँ की अरबी क्या आती है, नाम, जी हाँ, हाँ की अरबी, जी की अरबी क्या आती है, नाम, ये किताब कुरान है,
हादल किताबो, ये की अरबी हादा और किताब की अरबी अल किताबो। नाम हादल किताबो, आखिर में कुरानुन, हाँ ये किताब क्या है, कुरान है, और वह मुबारक है, ठीक है, और वह मुबारक है, वह हुआ मुबारकुन, और की अरबी क्या है, वह हुआ, और वो की अरबी क्या है, हुआ, मुबारक की अरबी मुबारकुन, वह हुआ मुबारकुन, और वो मुबारक है। ऐ फरीद, ये सबक कैसा है, ऐ फरीद की अरबी क्या है, या फरीदू, ऐ फरीद या फरीदू, ये सबक कैसा है। तो कैसा की अरबी पहले ले आइए, कैसा की अरबी आती है कैफ़ा, और ये की अरबी आती है हादा, और सबक की अरबी आती है दर्स। तो कैफ़ा हादा दरसु, ऐ फरीद या फरीदू कैफ़ा हादा दरसु, ये सबक कैसा है, ठीक है, कैफ़ा हादा दरसु, ये सबक कैसा है, ये सबक आसान है, ठीक है, ये सबक आसान है। तो ये की अरबी हादा, सबक की अरबी दर्स, ठीक है, दरसु, तो हादा दरसु, ठीक है, हादा दरसु आसान है, सहलुन मुश्किल नहीं, ला स्वाबुन, ये सबक आसान है, हादा दरसु सहलुन मुश्किल नहीं, ला स्वाबुन, ठीक है। तो आप हजरात इसको मिलाइए, पढ़िए, कोई बात समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, नंबर दिए गए हैं उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, उस पर भी पूछ सकते हो। कोई इस्लाह मकसद होगा तो आप उसको भी कर सकते हो, लेकिन महज़ब अंदाज में और दलाइल के साथ फ़कत। अस्सलामु अलैकुम।